आज पुणी थे स्वागत आपण मानक आम चैनल महाबाहु कंप्यूटर एजुकेशन चैनल जो थे आम आपण एमती विषय आनी था जहाद्वारा आपणकर साधारण ज्ञान बढ़ी था। आम सब ध्यान रखी था आपण समस्त विषय बहुत सहजरे सरल भाषा बुझेबा जहाँफल आपण मानक भिडियो बुझे कौन असुविधा हेबना। यही भावनार सहित आम आज भिडियो को आरंभ करुँ। आज आमर भिडियोर विषयटी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आपण मैंने समस्ते शुणी थे। अजाणत आम समस्ते स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट हो कि गूगल मैप भली छोट छोट एआई व्यवहार करता। पूरा ब्रह्मांड में मनीष ही एक एमतिका प्राणी जहाँ ईश्वर बुद्धि देवा सहित ताकू ठीक भाव में व्यवहार करने कौशल भी देते। मनीष तार बुद्धि एवं कुशल ताकू व्यवहार कर केउ पर्यंत पहुँची गलानी। मनीष निजर बुद्धि बल कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन भली अनेक आविष्कार कर सारा। टेक्नोलोजी क्षेत्र में मनीष एत विकास कर सारा जे ठीक से ही प्रकार भाविबा एवं बुद्धि खर्च करी काम करने भली एक मेसीन तैयारी करने भावुची जे ठीक मनीष भली भाविबा सहित काम कर क्षमता रखिथिबो। सेही एडवांस टेक्नोलोजी तैयारी कराइथिबा मेसीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाए। यही विषय रे लोक मान को बहुत किछि जणा नाही। सेथिबई आबे आजिर भिडियो रे एआई विषय रे अनेक तथ्य नहीं आपण मानक पई आसीछु जेउथरे आपण मान जानिबे एआई काहा कुआ जाए, यार आरंभ किए एवं केउठारे करिथिले, याकू केउठारे व्यवहार करा जाए एवं यार उपकारिता एवं अपकारिता कौन कौन। तेणु आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो भल लागिले भिडियो को लाइक करिया सहित चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। एआई यह सहित आपण माने समस्ते परिचित थिबे। आपण माने जानते कि एआई रो फुल फॉर्म कौन? एआई रो फुल फॉर्म होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जदि या को हमें ओडिया रे बुझिबा तेबे आर्टिफिशियल माने कृत्रिम एवं इंटेलिजेंस माने बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि। यार डेफिनेशन बा संज्ञा को टिके बुझिबा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेला एमिति एक टेक्नोलोजी जहा द्वारा कंप्यूटर बा मेसीन मनीष परी भाबिबो, शिखिबो एवं निष्पत्ति नेला परी कार्य भी करि परिबो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने हेला कंप्यूटर को एमिति भाबरे प्रोग्राम कराओ जहा द्वारा से मनीष परी चिंता करी शिखि परिबो एवं समस्यार समाधान मध्य करि परिबो। एबे जानिबा एआई रो आरंभ किए एवं केबे करथिले। एआई रो आरंभ 1955 रे जॉन मैककार्थी जड़े अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट करथिले। से 1956 ने एक सभा रे एआई टर्म रो व्यवहार करथिले। तेणु तांको फादर ऑफ एआई कहा जाए। एआई को कई कई क्षेत्र में व्यवहार कर जाए ता जानिबा। सेतिबे आमे गोटे छोटिया सारणीटे तैयारी करछु। एई सारणी माध्यम या को बुझिबा। प्रथम अछि फील्ड। फील्ड गुडी होची जेउ सेक्टर रे एआई रो बहुल व्यवहार होची। द्वितीय होची एप्लीकेशन बाय यूज, यार व्यवहार कि बड़ी करा होची। तृतीय होची रियल एग्जांपल, माने आपण माने से एग्जांपल माध्यम रे बुझि परबे एआई को एई फील्ड रे कि बड़ी व्यवहार करा होची। ते प्रथम अछि एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर रे आपण माने जानथिबे आजिकल स्मार्ट क्लास होची। ए स्मार्ट क्लास जेतला आपण करूथिबे स्मार्ट क्लास रो शेष बेल को आपण मान पाकू पीडीएफ नोट्स गुडी को ऑटोमेटिकली आसी जाए। यह एआई टीचर ऐप द्वारा ही होता है। ये सब किछि एआई माध्यम रे होता है। या पर होची हेल्थ केयर। हेल्थ केयर रे रिपोर्ट को एआई द्वारा एनालिसिस कराई डिजीज को डिटेक्शन करा जाई पारे। से टोटल सिस्टम को एआई डायग्नोसिस सिस्टम कहा जाए। तृतीय अछि बैंकिंग सेक्टर। ए बैंकिंग सेक्टर रे जेतला आमे ट्रांजैक्शन करू सिक्योरिटी पई आमे एआई को व्यवहार करू जहा द्वारा आमे फ्रॉड को डिटेक्शन करि पारू। जेमिति एटीएम हो अथवा ऑनलाइन बैंकिंग रे ट्रांजैक्शन कला बेले आम मान को पाखु ऑटोमेटिकली सूचना आसी थाए। यह सब एआई माध्यम रे ही हुए। या पर अछि स्मार्टफोन।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍କୁ ଲକ୍ କରୁ ଫେସ୍ ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ଲକ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରୁ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜିକାଲି କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା AI। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ଆପଣମାନେ এই ନାଁଟି ଶୁଣିଥିବେ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ। এইটা টেসଲା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼େ ବି ଗାଡ଼ିଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। এই ସିଷ୍ଟମକୁ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଏ ଟୋଟାଲି AI ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଟେସ୍ଲା ତାର ଅଟୋ ପାଇଲଟ ମଡେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହାପରେ ଅଛି କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀରେ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନି, ତାହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ AI ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ହେଉ ଅଥବା ଆମାଜନର ଅଥବା ଜିଓର ଲାଇଭ୍ ସପୋର୍ଟ ହେଉ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ AI ଦ୍ୱାରା ଚାଟବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ AI ମାଧ୍ୟମରେ ୱେଦରକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରି କ୍ରପ୍ରେ କେତେ ସାର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଆପ୍, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ AI ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବ୍ୟବହାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ AI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯେମିତି କିଛି ଉପକାରିତା ଥାଏ ଏବଂ ଅପକାରିତା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି AIର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପକାରିତା ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ଅପକାରିତା ମାନେ ଡିଜଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଉପକାରିତା ତାହାର ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପକାରିତାଟା ହେଉଛି ସେ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ କରେ, ମାନେ AI ଦ୍ୱାରା କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି AI ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ, ଭୁଲ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏରରକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଭୁଲର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କାମଟାକୁ କରିଥାଏ। AI କେବେ ଥକେ ନାହିଁ, ମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ଥକେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କାମ କରେ, ମାନେ 24/7 କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ATM। ATMରେ AI ଥାଏ, ସେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ATMକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା 24/7 କାମ କରିଥାଏ। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରେ। ଏକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଦେବେ ନା, ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। AI ଡାଟାରୁ ନିଜେ ଶିଖି ଉନ୍ନତି କରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଡାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହେଉ ଅଥବା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି AI ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଡିଜଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଅଟୋମେସନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି AI ଦ୍ୱାରା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କ ବଦଳରେ AIକୁ ହାୟାର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଲୋକେ AI ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଆପଣ AI ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କାମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା AI ପ୍ରତି ସେତିକି ହୋଇ ଚାଲିବ। AI ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚାଳ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ AIର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ
ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହୋଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଡାଟା ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଡାଟା ଦିଅନ୍ତି ନା ସେ ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ହିଁ ଦବ। ସିଏ ତାକୁ ମନୁମନ ଠିକ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଡାଟା ଦେଇଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ନ କହିବେ ତେବେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ହିଁ ଦବ। ଭାବନା ବା ଇମୋସନ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏ କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଥିବେ ସେ ସେଇଆ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ବା ଇମୋସନ ନଥାଏ। ସେ ନିଜେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ବୁଝିପାରେନି। ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଟା ଦେବେ ସେ ସେଇ ଡାଟାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦବ। ଏ ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମ ଏବଂ ଠକେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।